सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर कमलजीत कौर बांगा, ऑफिशिएटिंग प्रिंसीपल नैशनल कॉलेज फॉर विमेन माछीवाड़ा। मैं धन्नवाद करती हाँ 24 पंजाबी न्यूज़ वर्ल्ड चैनल वालियां दा, जिन्हां ने कि मैनू अपने इस चैनल दे राही कहानी पढ़न का ये मौका दिता। उम्मीद है कि तुसी इस कहानी नू ध्यान नाल सुनोगे, पर उस तो पहला चैनल नू सबसक्राइब जरूर करो। ते अज मैं 24 पंजाबी न्यूज़ वर्ल्ड चैनल के जरिए तुहाडे सामने पंजाबी दे जाने पहचाने कहानीकार सुखजीत की कहानी कामबली पढ़न लगी हाँ। उम्मीद करती हाँ कि सुखजीत की कहानी कामबली तुहानू जरूर पसंद आएगी। ओमी जी ने चिप्पी चो चूली भर के सामने बैठी भैरवी नू कहा, मेरा साथ दे भैरवी। भैरवी ने मुनीवर वल वेख्या, खब्बी बांह बैरागण ते टिकाई, मृगशाला उत्ते बिराजमान मुंदे नेत्री वो कोई पुरातन ऋषि जापदे ने, ਜਿਹੜੇ चूली चों तिप तिप चोंदे जल नू सांभण दा जतन करते हुए प्रण भी कर रहे ने ते जाचना भी। मैं कामबली नू वस च करांगा भैरवी, तू मेरी सहायता कर। मैं ओमी साधु तेरे अते जल दे समक्ष प्रण करदा हाँ कि इस महाबली नू वस च करके ब्रह्मचार्ज धारण करांगा, तू मेरे अंग संग विचर। भैरवी एक टक मुनीवर नू देख रही है। बेनती स्वीकार कर भैरवी। मुनीवर ने जिवें तरला लिया। भैरवी ने सलीके नाल चिप्पी टेढ़ी करके चूली विच जल लिया ते अपनी उंजल ओमी जी की चूली हेठा कर दिती कि महात्मा के जल की एक भी बूंद अजाई ना जावे। अखां बंद कीतियां ने ते निम्रता नाल कहा, मैं वचन दिंदी हाँ कामबली नू वस च करन च मुनीवर दा तनो मनो साथ देवांगी। दोवां ने चूलियां विचला जल धरती माता नू अर्प दिता। ओमी जी उठे, दोवें हाथ जोड़ एक लत्त ते खलो प्रार्थना करन लगे, हे कामदेव, हे महाबली, बल बख्श कि मैं तेरे संग युद्ध लड़ सका। भैरवी ने कहा, हे कामदेवी रत्ती, शक्ति दे कि मैं अपना वचन निभा सका। उन्हां इकट्ठिया धरती नमस्कारी ओमी जी ने चिप्पी अते मृगशाला साम तुरदियां कहा, चल भैरवी। ते भैरवी उन्हां दे नाल हो तुरी। वो दोवें एकांत वल जाण लगे, दरिया कंढे वाली कुटिया विच। रुखां दे झुंडां विचों निक्कियां निक्कियां कुटियां वाला आश्रम पिछे रहन लगा। रुखां ते कलोल करदे पंछी ते रुखां थल्ले ध्यान ते साधना करदे साधु भी। आश्रम दे मुखी साईं बाबा ने उन्हां नूं जांदियां वेख हौंका भरिया। दूरों उन्हां दा साया एक ही दिसन लगा तां साईं बाबा ने सोचिया, ये ओ ओमी तां नहीं, वो अखड़ साधु हठी जपी तपी ते भैरवी। भैरवी केड़ा ओ रह गई है। चुफेरे उतर रही रात की कालक संध्या की लाली नूं खान लगी ते साईं बाबा बीत चुके गवाचन लगे। ओमी जी की कुटिया विच वजदे अलार्म नाल साईं बाबा की जाग खुल गई सी, पर नींद अजे पूरी नहीं सी हुई। राती श्रद्धालु देर तक बैठे रहे सन। अलार्म बंद होया तां ओह फिर सौ गए। ओमी जी ने अलार्म बंद किया ते बड़ी ही खरवी तरह हरी ओम कहंदियां सेवक नूं आवाज़ मारी। अख तां सेवक दी भी अलार्म नाल खुल गई सी, उठिया नहीं सी जांदा पर ओमी जी दूजी आवाज़ नहीं सन दिंदे। पहली आवाज़ पिछों ठरे हुए पानी की बाल्टी उलद दिंदे उहदे उत्ते जां जो भी चीज़ हत्थ विच आवे। मर्यादा नूं लैके बड़े सख्त सन ओमी जी। रात 8 बजे तो बाद कोई श्रद्धालु उन्हां दी कुटिया च नहीं रह सकदा। औरत तां सूरज छिपन तो पिछों उन्हां दे मत्थे ना लगदी। बड़ा तप तेज सी उन्हां दा। वो सब नूं कस के रखदे, अपने शरीर नूं भी। कई बार साईं बाबा पोला जिहा कह भी दिंदे, सख्ती घट करो मुनीवर, ये आश्रम इउं नहीं चलते रहंदे। ते दुनिया भी, ये लोग राम ते कृष्ण वर्गियां तो नहीं सुधरे ते आपां कौन हाँ। साईं बाबा मुखी होण करके ओमी जी उन्हां दी गल नहीं सन कटदे, पर अजिहा मर्यादा भंजक बचन सुन के वो अपने कन खिच खिच लाल कर लैंदे। धर्म की हानि वेले जदों वो दूसरे नूं कुछ ना कह सकते तो खुद नूं सजा दिंदे। कोई औरत कवेले मत्थे लग जावे जां छू जावे
ਤਾਂ ਉਹ ਸਨੇ ਵਸਤਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ। ਪਰ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚੁਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇਮ ਨਾਲ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਗੇਰੂਏ ਵਸਤਰ ਦੀ ਗਿਲਤੀ ਮਾਰ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਵਾ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਬਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਿਜਤਾ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੱਤ ਸੱਤ ਵਾਲੇ ਹਠੀ ਜੋਗੀ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਛੂਹ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਛੂਹ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ 'ਚ ਭੈਰਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ। ਭੈਰਵੀ ਬੰਗਾਲਣ। ਇਸ ਬੰਗਾਲਣ ਟੀਵੀ ਦੀ ਤੋਰ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਦਮ ਸੀ ਤੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਸੁਰ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭੈਰਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਭੈਰਵੀ ਸੌਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਠੀ ਵਾਲੀ ਨਰੋਈ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਸਰੋਵਰ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗਿੱਲੀ ਸਾੜੀ 'ਚ ਲਿਪਟੀ ਕੁਨਾਰਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਾਪਦੀ। ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਣੇ ਦੇਵੀਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਭੈਰਵੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਉਂਝ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭੈਰਵੀ ਮਿੱਥ ਕੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭੈਰਵੀ ਨੂੰ ਵਰਜਣ, ਪਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੰਦੇਸ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਆਖਦੇ, ਇੰਨੇ ਸਖਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਮੁਨੀਵਰ, ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਭੈ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ, ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਲਣ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਪ ਦੀ ਜੜ ਹਨ ਰਿਸ਼ੀਵਰ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ। ਭੈਰਵੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਕੋਈ ਅਪਸਰਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੱਤ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੁਸਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਗੂੜੀ, ਫਿੱਕੀ, ਡੂੰਗੀ ਤੇ ਪੈਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਆਖਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇ ਰਿਸ਼ੀਵਰ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਧਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੜੇ ਹੀ ਰਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਆਖਦੇ, ਰਾਧਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸੁੱਟਦੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਰਾਧਾ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਝਪਕਣ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਤਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਉੱਠਦੀਆਂ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਜਦੋਂ ਰਾਧਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲਣ ਭੈਰਵੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਭੈਰਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਭੈਰਵੀ, ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਚਮਕ, ਇਹ ਸਭ ਮਛਲੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਭੈਰਵੀ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਸਾਧੂ ਉਹਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਖਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨੱਸਦੇ। ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮੌਜ ਨਾਲ ਭੈਰਵੀ ਨੂੰ ਰੱਤੀ ਆਖਦੇ, ਕਾਮ ਦੀ ਦੇਵੀ ਰੱਤੀ। ਭੈਰਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੀ। ਉਹੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਘੰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜੀ ਠਰੇ ਹੋਏ ਜਲ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੇਵਕ ਉਸ ਪਿੱਟੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਬਦਲਦਾ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਆਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਛੀ ਆਲਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੂਜਾ ਘਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਥਾ ਛੋਲੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਭੈਰਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਕੇਸਰੀ ਸਾੜੀ 'ਚ ਲਿਪਟੀ ਭੈਰਵੀ ਰਾਧਾ ਹੀ ਜਪਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਝੂਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇ, ਵਾਹ ਰਾਧਾ ਵਾਹ। ਭੈਰਵੀ ਝੂਮ ਝੂਮ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਧੇ 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 ਰਾਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਭੈਰਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਵੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ। ਸਾਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਂਝ ਦੇ ਉਂਝ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਠੋਰ, ਗੁਸੇਲ ਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮਗਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਅਸਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਦੀ ਆਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਤਾਰੀ। ਰੁੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਮੁੱਚਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਮਰਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਔਰਤ ਰਾਧਾ। ਚੁਫੇਰੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਸੀ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿਰ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼
गूंज उठी, बस करो ओ ठहरो ओ। सब ठठंबर के रुक गए, सिर्फ साईं बाबा ते भैरवी झूम रहे सन, राधे 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 राधे। कलजू, घोर कलजू, ओमी जी चीख उठे सन। भैरवी कंब के रुक गई, पर साईं नहीं, ना झूमनो ना गाणो, ना लय बदली, सिर्फ शब्द बदले, राधे राधे दी थां ते कलजू कलजू। भैरवी ने डरी होई ने ओमी जी वल वेखिया एक पल, फिर साईं बाबा वल वेखदियां जिवें उहदा डर लै गया होवे, ਉਹ हौली हौली झूमन लगी ते साईं बाबा दी सुर नाल सुर मिलाई, कलजू कलजू। फिर एक गोपी ते एक कृष्ण, कलजू कलजू। फिर एक होर गोपी ते एक होर कृष्ण, कलजू कलजू। फिर सारियां गोपियां ते सारे कृष्ण, कलजू कलजू। भैरवी दे केस खुल गए ते होर देवियां दे भी। पता ही ना लगा भैरवी कदों ओमी जी दे चरनां 'च खेडन लगी। उसके काले कोमल केस ओमी जी दियां नंगियां लत्तां नूं छूहण लगे। उन्हां दा क्रोध 7वें आसमान चढ़न लगा जिवें ਉਹ कोई चेले होण ते डोलियां खिडा रहे होण। उन्हां दे बुੱਲ कंबन लगे, नक दी घोड़ी भी ਉਹ पलटे ते फुंकारदे होए बाहर निकल गए। पवित्र मूर्तियां कोल लंघदियां सिर भी न झुकाया, साहो साह तपे तपाए। ਉਹ ठरे पानी च वड़दियां ही चुब्बी मार गए, जिवें जल समाधि च चले गए होण। पानी खौलन लगा, जापिया पानी विच दो मगरमच्छ लड़ रहे होण ते ਇਹ जल समाधि नहीं सी। पूजा घर चों हाले भी कलजू कलजू की आवाज़ सुनदी सी। मृगशाला ते चिप्पी संभाल ओमी जी दे मगर आया सेवक डर रहा सी कि किते एक कलजुग मुनिवर की जान ना लै लवे। इन्नी देर वो पानी हेठ कदे नहीं सन रहे। आखिर वो बाहर आए ते उबलदे रिजदे कुटिया विच जा वड़े, वस्त्र बदले, सेवक कोलों मृगशाला ते चिप्पी फड़ी ते अंदरों बैरागण भी। पूरे जवे नाल वो पूजा घर च मुड़ दाखिल होए। कलयुग दी सुर शांत सी ते सारे कलयुगी मूर्तियां अगे डंडौत कर रहे सन, अलसाए जहे बड़े आनंद विच। साईं बाबा ने ओमी जी का स्वागत किया, आओ मुनिवर आओ आओ बिराजो। पर ओमी जी खड़े रहे तो साईं बाबा मुस्कुराते हुए बोले, क्रोध नूं जाण दिओ मुनिवर ते सानू कलयुगियां नूं माफ़ कर दिओ। ओमी जी ने भरिया पीतिया मृगशाला विछाई, वैरागण ते बांह टिकाउंदियां तन के बैठे ते एक एक शब्द ਚੱਬ के बोले, देखो साईं बाबा, अज मैं जत सत की ਪ੍ਰੀਖਿਆ देवांगा। मैं दरिया कंढे वाली कुटिया च जा रहा हाँ। तुसी भैरवी नहीं कामदेवी की रत्ती नूं भेजो। उन्हां नफरत नाल भैरवी वल वेखिया, जे ये मेरा सत भंग कर देवे तां मैं जल समाधि लै लवांगा। पर वो एक छिन रुके, पर जे ना कर सकी तां तुसी सब देवियां समेत इत्थों किते होर। अज पहली बार साईं बाबा के शांत चेहरे ते गुस्से का परछावा आया। उन्हां कठोरता नाल ओमी जी वल वेखिया, पर बाणी ते काबू पा कहण लगे, महापुरुषां ने कहा मुनिवर कि परत्यावे नहीं लईदे, ना अपने ना किसी होर दे, चंगे नहीं हुंदे। कहंदे ने दुध ते बुद्ध फिटदियां नहीं महाराज, होर नहीं जरिया जाता। नाले इनू भी पता लगे कि बंगालना का जातू साधुआं ते अजे नहीं चलता। फिर मैनू क्यों घसीटदे हो विच? ये तुहाडा ते भैरवी का झगड़ा है, मुका लवो। जापिया साईं बाबा की शांति भंग हो गई सी। नहीं भगवन, झगड़ा ये नहीं, झगड़ा साधुआं की मर्यादा का है, इज्जत ते मान दा है, आश्रम की आन दा है कि इत्थे कलयुग विच भी एक अजिहा साधु है जिसने काम वस किया होया। उन्हां एक उत्ते जोर दिता सी, इन्ना हंकार चंगा नहीं हुंदा मनीवर। साईं बाबा के बोलों में दुख भी सी ते तपश भी। मनुख है, कदों बचिया इस महाबली को? बस जिन्ना को बच सकता है वो, बस जिन्ना को बचा सकता है वो प्रभु ही है जो पर्दा बनाई रखता है साडा। प्रार्थना करया करो साडी पत ढकी रखे वो। ये कमज़ोर मना दियां गल्लां ने, बहाने ने सब साईं बाबा। ओमी ने चिप्पी चो चूली भरी, कसम है मैनू इस जल दी, चिप्पी दी, बैरागण, मृगशाला ते साधु दे भेख दी। दिखा देंगा इस नीच बंगालन नूं कि साधु दा हट की हुंदा है। उन्हां चूली छड्डी ते एकदम चले गए बिना प्रणाम कीतियां। भैरवी दा सौला रंग ऐदा हो गया जिवें किसी ने तांबे नूं तपा दिता होवे। अपमान होया, समझ वो मन पर आई ते अखां भी। साईं बाबा दुखी हो गए, पर टालन दे रोच बोले, ओ मूर्ख है भैरवी, छड्डो आपे परत आएगा। पर भैरवी ने उन्होंने चरण फड़ लिया, नहीं गुरदेव, अज वो सारिया सीमावां पार कर गए ने। जे हंकारी का हंकार ना तोड़िया तो आश्रम लिए चंगा नहीं होवेगा।
ਨਹੀਂ ਭੈਰਵੀ, ਕਮਲ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟੀਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਛੱਡ ਖੈੜਾ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਭੈਰਵੀ ਦਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਸਭ ਓਮੀ ਜੀ ਦੇ ਵਰਤਾਓ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਾਪੇ। ਓਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਓਮੀ ਜੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਸ਼ਰਮ ਚੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਤੇ ਭੈਰਵੀ ਵੀ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਜਾ ਨਵਾਇਆ। ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਵੀ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਰਾਧਾ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੁਖੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਭੈਰਵੀ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਭੈਰਵੀ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ। ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਘਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਮਿਲਾਈ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਹੌਂਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ, ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ। ਬੀਤੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਓਮੀ ਤੇ ਭੈਰਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਝਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੇਵਕ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦਾ ਆਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਓਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਈ ਹੈ ਭੈਰਵੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੈਗ ਅਧੀਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ। ਜਾ ਕੇ ਓਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੰਜ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਤਰ ਮੁੰਦ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠ ਗਏ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੱਤਾ ਠੰਡਾ ਸੋਚਦੀ ਆਈ ਸੀ ਭੈਰਵੀ, ਪਰ ਓਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਮੁਨੀਵਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਓਮੀ ਜੀ ਨੇ ਅੜਬਾਈ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਮੁਨੀਵਰ, ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਖਰਵਾ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਜੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੁਨੀਵਰ, ਭੈਰਵੀ ਓਮੀ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਝਟਕ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੀਕੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਇਆ ਤਾਂ। ਭੈਰਵੀ ਪਲ ਕੁ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਬੋਲੀ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਨੀਵਰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰਝਾਉਣਾ ਆ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ, ਛੂ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਦਿਖਾ ਕੇ। ਉਸਨੇ ਓਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਨੇਤਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਛੂਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਈ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ? ਓਮੀ ਜੀ ਨੇ ਘੂਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਡੋਲ ਜਾਓਗੇ। ਛੂ ਲਵਾਂਗੀ, ਪਿੰਗਲ ਜਾਓਗੇ। ਸੁਣੋਗੇ, ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਬਸ ਉਲਟਾ ਬਸ। ਲੱਜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਜਿਹੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ। ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ। ਬਸ ਮੁਨੀਵਰ, ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਪੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤਪੱਸਿਆ ਔਰ ਤੂੰ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਲੈ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨੇਤਰ, ਦਿਖਾ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਆਹ ਛੂਲੇ ਜਿੱਥੋਂ ਛੂਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਿਲਤੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਰ ਜੋ ਕਲਚਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਛੁੱਟੜ ਕਿਤੋਂ ਦੀ। ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁਨੀਵਰ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ, ਜੱਟ ਸੱਤ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ। ਰਹੀ ਛੁੱਟੜ, ਜਿਸ ਮਰਦ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮਰਦ ਨੂੰ। ਪਰ ਵਾਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ। ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਰਿਆ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਚਾ ਲਿਆ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਆਏ ਇੱਥੇ। ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਭੈਰਵੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਮੁਨੀਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ, ਕੋਰਾ ਝੂਠ। ਕੌਣ ਤ੍ਰੀਮਤ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਇਹ ਜਾਤ ਤਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਠ ਕੇ। ਓਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਭੈਰਵੀ ਹੱਸ ਪਈ ਸੀ, ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹਾਸਾ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਮੁਨੀਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਹੈ? ਓਮੀ ਜੀ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਂਗੂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੁਨੀਵਰ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਭੈਰਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਕੀ ਭੌਂਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਔਰਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹੋ, ਝਿੜਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਝੂਠ,
ਕਪਟ ਬਸ ਕਰ ਪੁਲੈਣੀਏ। ਇਹ ਤ੍ਰੀਆ ਚਰਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਆਹ ਕੇ ਓਮੀ ਜੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਭੈਰਵੀ ਵੀ ਉੱਠ ਖਲੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਂਤ ਮੁਨੀਵਰ ਸ਼ਾਂਤ, ਇਹ ਚਲਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਦਾਸੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਉਸਦਾ ਮਨ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਭਰ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਮੋਢੇ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਓਮੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਰਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਲਹਿਜਾ ਸਖਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸਭ, ਇਹ ਅਥਰੂ, ਇਹ ਰੋਣਾ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ। ਭੈਰਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਹਟਕੋਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਓਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਭੈਰਵੀ ਦੀ ਸਾੜੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਸੌਲੀ ਦੇਹ ਮੁਨੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਪਣ। ਉਹ ਪਸੀਜ ਗਏ ਤੇ ਡਰ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਝੁਕ ਕੇ ਭੈਰਵੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ ਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਐਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਸਤਕ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਖਾਰੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਖੁਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਵੀ, ਨਾ ਭੈਰਵੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਜਾ ਚਲੀ ਜਾ, ਮੇਰੀ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੂਚ ਨਾ ਪਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਪੈਣਗੇ। ਭੈਰਵੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਧਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟ ਗਈ। ਓਮੀ ਜੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਉਹ ਝੁੱਕ ਕੇ ਭੈਰਵੀ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਸੇ ਹੰਝੂ ਭੈਰਵੀ ਦੀ ਨਿੰਗੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਭੈਰਵੀ ਤੜਫ ਉੱਠੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਚਲਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ। ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਚਲਦੇ ਸਾਹ, ਨੈਣ ਪ੍ਰਾਣ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੇਤੇ ਉੱਤੇ ਓਮੀ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਪਈ ਸੀ ਭੈਰਵੀ। ਮੁੱਧੀ ਪਈ ਚਿੱਪੀ ਤੇ ਬਿਰਾਗਣ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਓਮੀ ਜੀ ਅੱਧ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤਾਰਿਆਂ ਭਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਟਿਮਟਮਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਾਚ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਤ ਵੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਅਚਾਨਕ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਪਰ ਭੈਰਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਨੀਵਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾਈ ਸੀ। ਘੁੰਮਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਟਕ ਗਈ ਸੀ ਮੁੱਧੀ ਪਈ ਚਿੱਪੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਪਈ ਭੈਰਵੀ ਤੇ। ਸਿਰ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਆਣ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੁਨੀਵਰ? ਭੈਰਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਮੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬੋਲੇ ਸਨ। ਭੈਰਵੀ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਹੱਠ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਸੀ। ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਠ ਵੀ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵੀ। ਭੈਰਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ। ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਭੈਰਵੀ। ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਓਮੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁਣੋ ਮੁਨੀਵਰ, ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਸੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਓਮੀ ਜੀ ਨੇ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਜਸ਼ ਹੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ। ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਧੀਮੀ ਸੁਰ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਮੁਨੀਵਰ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਉਹ ਭੈਰਵੀ। ਓਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਭੈਰਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਘੁੱਟ ਲਿਆ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਓਮੀ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਵੇਲੇ ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਮੁਨੀਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੁਨੀਵਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਓਮੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਹਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਓਮੀ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਬੈਠੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਡਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਓਮੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਕ। ਓਮੀ ਜੀ ਕੰਬ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਓਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਰਤਾਓ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ। ਓਮੀ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਦਿਨੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਕਦੇ ਓਮੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੁਆਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਦੇਵੀ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਓਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਭੈਰਵੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭੈਰਵੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
तेरी ते मुनिवर दी इज्जत दा भी। भैरवी नीवीं पाई बैठी सी तां उन्हां हੱਸ के कहा, उंज भी मैं बुढ़ा हो गया, इन्ना फेरा तोरा हुंदा नहीं, होया घड़ी पल पर तुसी तां ना पाई, सारी सारी रात नहीं खड़िया जांदा पैरे ते। भैरवी सहम गई सी, शर्मा भी। ਉਹਨੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੰਸੇ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਹੌਂਕਾ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਓਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਭੈਰਵੀ। ਓਮੀ ਵੀ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ। ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਉੱਠੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਥੋਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਬੱਚੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤਰਬਕੀ ਸੀ ਭੈਰਵੀ, ਅਚੰਭੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਦੇਖ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਨੀਵਰ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਭੈਰਵੀ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਆਖ ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਰੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖੜੇ ਓਮੀ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਦੇ ਠਰੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ ਸਨ। ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਓਮੀ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਪੀ 'ਚੋਂ ਜਲ ਦੀ ਚੂਲੀ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਭੈਰਵੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਭੈਰਵੀ। ਭੈਰਵੀ ਮੁਨੀਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਬੀਤੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਭੈਰਵੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਿਕਟਾਏ। ਚਾਨਣੀ ਰਾਤ 'ਚ ਓਮੀ ਜੀ ਦਾ ਕਾਲਾ ਜਿਸਮ ਨਾਗ ਵਾਂਗੂ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਸਾਕਾਰ ਕਾਮਰੂਪ। ਭੈਰਵੀ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਰੰਗੇ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਲਿਪਟੇ ਸਿਆਹ ਕਾਲੇ ਕੇਸ ਇੰਜ ਲੱਗਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਗੈਲੀ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਨਾਗ ਲਿਪਟੇ ਹੋਣ। ਭੈਰਵੀ ਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਗ ਰਹੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਓਮੀ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਝੁਕਾਈ, ਪਰ ਝੁਕਾਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਚੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਗੋਲ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੰਦਰ ਝਰਨਾਟ ਛਿੜੀ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਉਚਾਨਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਡੂੰਘ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਝੁੰਚਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਾਂਗਾ ਭੈਰਵੀ। ਭੈਰਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਟ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਨੇ। ਕੋਸੇ ਸਾਹ ਭੈਰਵੀ ਫੁਸਫਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓ ਮੁਨੀਵਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਓਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਠਾਂ ਕੱਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ ਕਾਮਦੇਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ। ਭੈਰਵੀ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਓਮੀ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਸਕ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੁੱਠੀਆਂ ਕੱਸਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਭੈਰਵੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਓਮੀ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਤ ਨਿੰਮੋ ਝੋਣੇ ਉਹ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਰਾਤ ਭੈਰਵੀ ਲੇਟੀ ਹੈ। ਓਮੀ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭੈਰਵੀ ਮਚਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਮੁਨੀਵਰ ਮਨ ਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭੈਰਵੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 8ਵੀਂ ਰਾਤ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਓਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭੈਰਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਉਤਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭੈਰਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਉਂਗਲ ਦੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਹਿਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ। ਓਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਭੈਰਵੀ ਤੇ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਸਤਰੀ ਨਰਕ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ। ਭੈਰਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਝ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਤਰੀ ਜਨਨੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਹੈ ਮੁਨੀਵਰ, ਦੇਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੁਰੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਓਮੀ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਗਵਾਨ? ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਝੱਟ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁਨੀਵਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਓਮੀ ਜੀ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੋਚਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਮ ਸਿਰਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ ਪਾਲਕ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ। ਪਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਰਨ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਬੀਤ ਗਈ। ਉਹ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ?
ਭੈਰਵੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭੈਰਵੀ, ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਧੂ, ਰਿਸ਼ੀ, ਮੁਨੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ ਸਭ। ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਣਾ ਔਗਣਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਪਰਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਓਮੀ ਜੀ ਨੇ ਲੰਬਾ ਹੌਕਾ ਭਰਿਆ। ਭੈਰਵੀ ਤੜਪ ਉੱਠੀ। ਇੰਜ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ ਮੁਨੀਵਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਪਸਵੀ, ਤਿਆਗੀ ਵੀ। ਅਜੇ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਚਮਕੇਗਾ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ? ਹਾਂ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਪਰ ਓਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਸਭ ਭੈਰਵੀ ਹੁਣ ਝੂਠ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇੰਜ ਹੀ ਖੋਰੇ ਇਹ ਧਰੂ ਹੋਰੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਤਾ। ਨਾ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ ਓਮੀ ਜੀ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਆ ਗਈ। ਭੈਰਵੀ ਤਾਂ ਖੋਰੇ ਲਘੂ ਸ਼ੰਕਾ ਲਈ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਾਓ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਅੱਜ ਬਿਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਓਮੀ ਜੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਲ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਘੜੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੈ ਕੋਈ ਲੰਗਰ 'ਚ? ਵੇਖ ਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਮੀ ਜੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਓਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਗੂੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੁਨੀਵਰ। ਦੇਵੀ ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਰਵੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਸਹਿਮ ਗਿਆ ਕਿ ਓਮੀ ਜੀ ਭੈਰਵੀ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਓਮੀ ਜੀ ਸਹਿਜ ਭਾਵ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਭੈਰਵੀ, ਤੂੰ ਜਾ। ਸੇਵਕ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਕਿ ਭੈਰਵੀ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਬੋਲ ਉੱਠੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਨੀਵਰ? ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਨੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਜਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਤੇ ਭੈਰਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੀ। ਚਲੋ ਬਿਰਾਜੋ, ਸਵੇਰੇ ਪੂਜਾ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਓਮੀ ਜੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਭੈਰਵੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਵਾਸ ਵੱਲ। ਫਿਰ 9ਵੀਂ, 10ਵੀਂ, 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ। ਅਤੇ 13ਵੀਂ ਰਾਤ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਓਮੀ ਜੀ ਭੈਰਵੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਈਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮਚਲ ਉੱਠਦੇ, ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਛੋਹਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਭੈਰਵੀ ਦੇ ਕੋਸੇ ਸਾਹ ਤੇ ਕਾਮ ਤੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਓਮੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਨ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ 'ਚ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਭੈਰਵੀ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀਭ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਧਨਾ ਵੀ। ਓਮੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਭੈਰਵੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿਤਵਦੇ, ਕਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ 13ਵੀਂ ਰਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਓਮੀ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਾਧੂਆਂ ਤੇ ਦੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰਹੱਸਪੂਰਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਓਮੀ ਜੀ ਤੇ ਭੈਰਵੀ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਉਤਸਵ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। 13ਵੀਂ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭੈਰਵੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਓਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨ ਹੋ ਮੁਨੀਵਰ। ਓਮੀ ਜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਭੈਰਵੀ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ, ਕਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭੈ ਨਾਲ। ਮੁਨੀਵਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਅਜੀਬ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਰੋਵੇ ਜਾਂ ਹੱਸੇ, ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਉਹ ਤੇ ਉਦਾਸ ਵੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ।
3 दिन ਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਈਆਂ। ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਓਮੀ ਜੀ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਰਹੀ, ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਂਗੂ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਜ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਬਾਵਾ ਜਿਸ 'ਚ ਨਾ ਜਾਨ ਨਾ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ। 17ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ। ਅਜੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਾਲੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਕੁਟੀਆ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਪੁਸ਼ਪ ਹਾਰ ਫੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚਰਨ ਛੂਹੇ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਘੁੱਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਨੋ, ਇਹ ਦੋ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮ ਵਰਗੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵਿਖੜਾ ਮਾਰਗ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਓਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਉਤਸਵ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ। ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਵਿੱਚ ਇਤਰ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੀਆਂ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਓਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ, ਪਿਸਤੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੰਚ ਉੱਪਰ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹਨ ਓਮੀ ਜੀ। ਹਰ ਕੋਈ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਦੌਲਤ ਵਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਢੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਓਮੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਔਰਤ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਡੂੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਹੱਸ ਪੂਰਨ ਵੀ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਦੇਣੇ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਭੈਰਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਈਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਹਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੈਰਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਮੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਧੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਖਤ ਆ ਗਏ ਉਹ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਭੈਰਵੀ? ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਭ ਲੋਕ ਓਮੀ ਜੀ ਦਾ ਚਰਨਾਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਤੇ 5 ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸਹਿਜ ਹੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੇਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਜਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਕੰਜਕਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਕੁਝ ਕਾਲੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲਦੀ ਸਮੇਟਣ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਆ ਗਿਆ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵੀ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜੀਆਂ ਸਵਰੀਆਂ 5 ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਤਰਬਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਭੈਰਵੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਹੋ ਗਈ। 2 ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨਾਲ ਓਮੀ ਜੀ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਬਰਤਨ ਰੱਖਿਆ। ਓਮੀ ਜੀ ਬੜੇ ਹੁਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਭਜਨ ਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਭੱਜ ਸਿਰੇ ਚੜਾਰੀ ਭੈਰਵੀ ਵੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਵੇਖ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਭੈਰਵੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਬੜੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਰਮੀ ਨਾਲ 2 ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਲੋਸ ਕੇ ਧੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਚਾਨਕ ਮੁਨੀਵਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਝੁਕ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋ ਰਹੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗਲਮਿਆਂ ਅੰਦਰ। ਉਫ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਮ ਵਰਗੇ ਮਹਾਬਲੀ ਨੂੰ ਵਸ 'ਚ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨੀ ਦੇ ਜੈ ਘੋਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ? ਮਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਉੱਠ ਖੜਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ। ਮਨ ਵਿਚਲਾ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਤਨ ਵਿੱਚ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਹੱਦ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਉਤੇਜਿਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤੇਜਨਾ ਨਾਲ ਭੈਰਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਵੀ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਭੈਰਵੀ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਪੂਰਨ ਤੱਕਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਭੈਰਵੀ? ਭੈਰਵੀ ਝੇਪ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਨੀਵਰ। ਸੂਰਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਨੀਵਰ ਨੂੰ। ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਸੂਰਜ। ਓਮੀ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਦੋਂ ਛਿਪੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।